Hello students, today we will see basicity of amines. In a previous video lecture, we have seen physical properties of amines. तर बघा, amines and ammonia are basic in nature. All amines, primary, secondary, tertiary amines and ammonia are basic in nature. Why these are basic in nature? Because when we dip litmus paper into the aqueous solution of amines or ammonia, that litmus paper converted to blue color, red litmus paper converted into blue. Means जर बेस मध्येच लिटमस पेपर डिप केला तर ब्ल्यू कलर होतो. therefore amines are bases. बरोबर. one thing. Second, according to Levy's acid base theory, also amines are basic in nature. Levy's acid base theory काय आहे तर Levy's acid base theory, just a minute. According to Levy's acid base theory, also amines are basic in nature. Levy's acid base theory काय मग? According to Levy's, acid is the substance which accepts an electron pair, and base, what is base? According to Levy's, base is the substance which donates an electron pair for sharing. Okay, therefore amines and ammonia are NH2, means amines प्रायमरी सेकंडरी कोणताही असू द्या, आर एन एच आर सेकंडरी, आर एन आर आर टर्शरी. ओके, amines and ammonia have a lone pair on the nitrogen, and that nitrogen donate an electron pair to the other electron deficient species for sharing. Therefore this species can donate an electron pair, therefore this is a Levy's base. बरोबर आहे. These amines are Levy's base. का? कारण Levy's acid base ची डेफिनेशन काय सांगितलं? Acid is the substance which accepts an electron pair, and base is the substance which donate an electron pair. कशासाठी डोनेट करतो? फॉर शेअरिंग. आणि जेवढी डोनेट करण्याची कॅपॅसिटी जास्त आहे तेवढा लवकर डोनेट करतो. दॅट हॅव अ मोर बेसिक स्ट्रेंथ. बरोबर आहे. देअरफॉर अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. बरोबर आहे, लेविज नुसार सुद्धा. देन लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड बेस कन्सेप्ट. लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड बेस कन्सेप्ट पण आहे. लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड बेस कन्सेप्ट. लोरी, different scientists, Bronsted, different scientists. Two scientists explain this theory at a time from different countries. Therefore, this theory is called as Lory-Bronsted acid base theory. According to Lory-Bronsted, acid is the substance which donate proton or H plus ion, and base is the substance which accepts a proton. Okay, base म्हणजे base which accepts a proton. Proton म्हणतो मी. Proton is H plus ion. H plus ion ला पण proton म्हणतो. Base is the substance which accepts a proton, and acid is the substance which donates a proton. For example, when this ammonia reacts with acid HCl, okay, this ammonia is converted into NH4 plus Cl minus. Means this is the base because this accepts a proton. H plus ion घेतला याच्याकडनं आणि हा H plus ion दिलाय. ओके, डोनेट केलाय म्हणजे हा काय आहे? ऍसिड. ऍसिड इज द सबस्टन्स विच डोनेट H प्लस आयन, अँड बेस इज द सबस्टन्स विच ऍक्सेप्ट्स H प्लस आयन. येते लक्षात? लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड बेस कन्सेप्ट झाला असेल तुम्हाला आयनिक इक्विलिब्रियम मध्ये. ओके, मग अमाइन्स इथं काय केलेत? ऍक्सेप्ट H प्लस आयन, देअरफॉर इट इज अ बेस. अमाइन्स राहू द्या किंवा अमोनिया राहू द्या. देअरफॉर अमोनिया अँड अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड. आता हा ऍक्सेप्ट केला, आता हा काय करेल? डोनेट करतो प्रोटॉन. जर रिव्हर्स झाले ऍट इक्विलिब्रियमला जर रिव्हर्स रिॲक्शन झाली तर हा काय करेल? NH4 प्लस पुन्हा इकडे कन्वर्ट होताना प्रोटॉन डोनेट करेल, म्हणून याला बोलतात कॉन्जुगेट ऍसिड. कॉन्जुगेट ऍसिड कारण तो बेस पासून फॉर्म झालाय आणि ऍसिड बनलाय. आता काय करेल? तो प्रोटॉन डोनेट करेल. मग डोनेट करणारा प्रोटॉन डोनेट करणारा काय असतो? ऍसिड. म्हणून कॉन्जुगेट ऍसिड. and this accepts a proton in a reverse reaction. कुठं? in a reverse reaction जर झाली NH4 प्लस आणि Cl मायनस ची, आणि काय तयार झालं? अमोनिया प्लस HCl. मग त्यावेळी Cl मायनस काय करेल? प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करेल. म्हणून हा काय? कॉन्जुगेट बेस.
कॉन्जुगेट बेस. म्हणजे तो कशापासून तयार झाला? ऍसिड पासून. ऍसिड काय फॉर्म करतो? कॉन्जुगेट बेस. आणि बेस काय फॉर्म करतो? कॉन्जुगेट ऍसिड. ओके, बघा लोरी ब्रॉन्स्टेड कन्सेप्ट, लेविज ऍसिड बेस थेरी, अरेनियस ऍसिड बेस थेरी, या सगळ्या थेरी आहेत. यांनी सगळ्यांनी ऍसिड बेसच्या डेफिनेशन सांगितल्यात. त्या ठिकाणी त्या व्यवस्थित लक्षात ठेवायच्या. अरेनियस पण सांगतो मी तुम्हाला. अकॉर्डिंग टू अरेनियस थेरी, acid is the substance which gives H plus ion when dissolved in water. Okay, according to Arrhenius, base is the substance which gives OH minus ion when dissolved in water. ओके, ती होती अरेनियस थेरी. पण जे ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये डिझॉल्व्ह होत नाहीत किंवा ज्याच्यामध्ये OH मायनस आयन वगैरे नसतो त्याला अरेनियस थेरी काय लिमिटेशन येऊ लागले. त्यामुळे मग नंतर लोरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड बेस कन्सेप्ट आणि लेविज ऍसिड बेस थेरी ही आली. आता लेविज मध्ये इलेक्ट्रॉन पेअरचा संबंध आहे, तिथे प्रोटॉनचा किंवा H प्लस आयनचा संबंध नाही. लेविज आणि इथे थोडंसं अपोजिट असल्यासारखं वाटतं बघा. इन लेविज ऍसिड बेस थेरी, ऍसिड इज द सबस्टन्स विच ऍक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेअर and base is the substance which donate an electron pair according to Lewis. अगोदरचा concept. In Lori Bronsted acid base concept, acid is the substance which donate H plus ion and form the conjugate base. And according to Lori Bronsted concept, base is the substance which accepts H plus ion and form conjugate acid. Okay, तर यावेळेला होतं. आणि इथं अमोनिया किंवा अमाइन्स कोणताही घेतला तुम्ही, अमाइन्स जरी घेतलात तर दॅट ऍक्सेप्ट H प्लस आयन, therefore it is a base. त्यामुळं अमोनिया काय आहे किंवा अमाइन्स काय आहे? बेस आहे. हे काय आलं असतं? RNH3 प्लस प्लस Cl मायनस. ओके, या दोन तिन्ही थेरीवरनं याच्यावरनं आपल्याला कळलं अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. अमोनिया अँड अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक आहे, मग आणखीन एक, वेन ammonia or amines react with acid, it forms a salt. Therefore, amines are also in basic in nature. त्याच्यावरनं पण कळतं amines are basic in nature. Why? Because ammonia or amines react with acid, mineral acid HCl, form salt. ओके, म्हणजे कोणताही सबस्टन्स जर ऍसिड सोबत रिॲक्ट होऊन सॉल्ट आणि वॉटर फॉर्म करत असेल तर दॅट सबस्टन्स इज अ बेस. बरोबर आहे. सपोज आता NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड रिॲक्ट विथ HCl फॉर्म्स NaCl प्लस H2O, सॉल्ट अँड वॉटर. बरोबर आहे, म्हणून NaOH का बेस. ओके, त्यामुळं अमाइन्स और अमोनिया रिॲक्ट विथ मिनरल ऍसिड HCl अँड फॉर्म्स अ सॉल्ट. देअरफॉर अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर. त्यामुळे पण काय अमाइन्स बेसिक आहेत. फॉर एक्झाम्पल NH3 अमोनिया reacts with HCl mineral acid, form NH4 plus Cl minus ammonium chloride. This is a salt. Okay, that ammonia or amines RNH2, ammonia or amines react with mineral acid HCl, forms a salt RNH3 plus Cl minus is a salt. Therefore amines are basic in nature. आलं लक्षात? amines चं नेचर कसं बेसिक आहे. अमाइन्स आर बेसेस. ओके, तिचे का बेस आहेत ह्याचे बरेचसे रिझन आपण बघितले. देन नेक्स्ट पॉईंट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स. मग अमाइन्स आणि अमोनिया बेसिक नेचर आहे. मग अमोनिया जास्त बेसिक आहे का प्रायमरी अमाइन्स जास्त बेसिक आहे का सेकंडरी अमाइन्स आहे? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स. नेक्स्ट पॉईंट, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स. लक्षात घ्या, हा पॉइंट आपण 11th मध्ये GOC जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री शिकत असताना बघितले. आणखी पुन्हा एकदा थोडंसं रिपीट करूया. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स ते कशावरती डिपेंड असते वगैरे बघूयात. अमोनिया NH3, RNH2 प्राइमरी अमाइन, RNHR secondary amine, RNRR tertiary amine. Okay, these are amines. This ammonia is less basic than primary amines. Primary amines are less basic than secondary amines.
but tertiary amines are less basic than secondary amines. Okay, येते लक्षात. तर पहिल्यांदा आपण बघूयात अमोनिया इज लेस बेसिक दॅन प्रायमरी अमाइन्स. Why? Because in ammonia, on the nitrogen, there have electron pair which donate, and that electron pair donate to another atom for sharing. Therefore, ammonia is basic in nature. But in primary amines, there have the plus effect, positive inductive effect. Because R is the alkyl group, which is the electron donating group. तो कसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. बघा, ammonia is less basic than primary amines. Why? Because of plus effect, positive inductive effect. Inductive effect तुम्हाला माहिती आहे, मागच्या वर्षी बघितले. Positive inductive effect, the inductive effect caused due to plus I group. Okay, plus I group कोणते आहेत? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. अल्काइल ग्रुप्स, अराइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. बरोबर आहे. अराइल मध्ये रेझोनन्स वगैरे असले तर, बट अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. बरोबर आहे. मग अल्काइल ग्रुप अटॅच असल्यामुळे हा काय काय करतो, इथं जो शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे कुणामध्ये, आर म्हणजे अल्काइल ग्रुप, आणि नायट्रोजन मध्ये जो शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे तो काय करतो, ट्रान्सफर करतो किंवा डिलोकलाइज करतो किंवा डिस्प्लेस करतो कुणीकडल्या साईडला, नायट्रोजनच्या साईडला. त्यामुळे इलेक्ट्रॉन, नायट्रोजन काय होतो, आणखी इलेक्ट्रॉन रिच होतो. नायट्रोजन आणखी इलेक्ट्रॉन रिच झाला किंवा हा इझिली इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करतो. म्हणजे हा काय झाला, मोर बेसिक. जो इझिली इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करेल तो काय असेल, मोर बेसिक. देयरफॉर amine, primary amines is more basic than ammonia. Primary amines is more basic than ammonia. In a secondary amine have more plus effect than the primary amines. बरोबर आहे. कारण in secondary amine there have two alkyl groups attached to nitrogen, आणि जेवढे जास्त अल्काइल ग्रुप अटॅच असतील तेवढा जास्त प्लस इफेक्ट होतो. आणि तेवढं काय होतं, प्लस इफेक्ट वाढला की इट इन्क्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कॅपॅसिटी. काय होते, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कॅपॅसिटी वाढते. देयरफॉर सेकंडरी अमाइन्स आर मोर बेसिक दॅन प्रायमरी अमाइन्स ऑल्सो. अमोनियापेक्षा मोर बेसिक कोण आहे, प्रायमरी अमाइन्स. अँड सेकंडरी अमाइन्स आर मोर बेसिक दॅन प्रायमरी अमाइन. मग तुम्ही म्हणाल सर मग टर्शियरी अमाइन तर सगळ्यात जास्त बेसिक असायला पाहिजे. बरोबर आहे, कारण तिथं तर प्लस इफेक्ट भरपूर आहे. 3 अल्काइल ग्रुप अटॅच आहेत. बरोबर आहे, 3 अल्काइल ग्रुप अटॅच टू नायट्रोजन, मग तिथं प्लस इफेक्ट जास्त आहे. करेक्ट आहे, प्लस इफेक्ट इथे. इन अ टर्शियरी अमाइन देयर हॅव मोर प्लस इफेक्ट, बट देयर इज अ लेस सॉल्वेशन प्रोसेस मध्ये लेस होतात. देयरफॉर सेकंडरी अमाइन्स आर मोर बेसिक दॅन टर्शियरी अमाइन्स. टर्शियरी अमाइन्स पेक्षा सेकंडरी अमाइन्स काय आहेत, मोर बेसिक आहेत. प्लस इफेक्टचा जर विचार केला तर टर्शियरी अमाइन जास्त बेसिक असायला पाहिजेत होतं. R3N असं लिहितोय मी, लक्षात घ्या. तेच होतं, टर्शियरी अमाइन्स जास्त बेसिक असायला पाहिजेत होतं जर प्लस इफेक्टचा विचार केला तर. बट ड्यू टू सॉल्वेशन काय आहे ते आपण बघूया. इथं बिगर अल्काइल ग्रुप असल्यामुळे सॉल्वेशन कमी होतं. देयरफॉर टर्शियरी अमाइन्स आर लेस बेसिक दॅन सेकंडरी अमाइन्स, बट मोर बेसिक दॅन प्रायमरी अमाइन्स. म्हणून टर्शियरी अमाइन्स हे जास्त बेसिक नाहीत. टर्शियरी अमाइन्स आर लेस बेसिक दॅन सेकंडरी अमाइन्स. देयरफॉर ऑर्डर शुड बी NH3 is less basic than primary amine or NH2 primary amine, and primary amines are less basic than tertiary amines R3N, and secondary amines are more basic than tertiary amines also. Okay, अमोनिया पेक्षा जास्त बेसिक कोण आहे, प्रायमरी अमाइन्स. आणि प्रायमरी अमाइन्स पेक्षा जास्त बेसिक कोण, सेकंडरी आणि टर्शियरी. दोन्ही प्रायमरी अमाइन्स पेक्षा जास्त बेसिक आहे टर्शियरी अमाइन्स, अँड सेकंडरी अमाइन्स हॅव अ हायर बेसिक स्ट्रेंथ दॅन ऑल दी अमाइन्स. ओके, इथे कोणतेही एक्झाम्पल घेऊन जरी तुम्हाला विचारलं, समजा इथं प्रायमरी अमाइन, इथेन अमाइन, मिथेन अमाइन कोणताही घेतला, इथं टर्शियरी कोणताही अमाइन घेतला तरीही ओके चालतं. ओके, एक आलं प्लस इफेक्टचा तिथं लक्षात आलं. ओके, देन ड्यू टू सॉल्वेशन टर्शियरी अमाइन्स आर लेस बेसिक दॅन सेकंडरी अमाइन्स. ओके, हे लक्षात आलं. प्रायमरी अमाइन्स, सेकंडरी अमाइन आणि टर्शियरी अमाइन मध्ये बेसिक स्ट्रेंथ कुणाची जास्त असते, सेकंडरी अमाइन्स हॅव मोर बेसिक स्ट्रेंथ दॅन टर्शियरी अमाइन्स. टर्शियरी अमाइन हॅव मोर बेसिक स्ट्रेंथ दॅन प्रायमरी अमाइन्स, अँड प्रायमरी अमाइन्स हॅव मोर बेसिक स्ट्रेंथ दॅन अमोनिया. ओके, ठीक आहे. मग याच्यात केबी आणि पीकेबी व्हॅल्यूवरनं बेसिक स्ट्रेंथ कसं काढायचं. सपोज
दोन चार अमाइन्स दिलेलं आहे, त्यांची केबी व्हॅल्यू दिली आहे किंवा पीकेबी व्हॅल्यू दिली आहे, आणि तुम्हाला म्हटलं अरेंज द फॉलोइंग अमाइन्स विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ बेसिक स्ट्रेंथ, तर कळलं पाहिजे. तर इफ केबी व्हॅल्यू इन्क्रीजेस, केबी व्हॅल्यू वाढली की पीकेबी व्हॅल्यू डिक्रीजेस. इफ केबी व्हॅल्यू इन्क्रीजेस देन पीकेबी व्हॅल्यू डिक्रीजेस. ओके, हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत. आणि पीकेबी व्हॅल्यू डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इन्क्रीजेस. बेसिक स्ट्रेंथ इन्क्रीजेस. हे लक्षात ठेवा. इफ केबी व्हॅल्यू इन्क्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इन्क्रीजेस. समजा दोन चार अमाइन्स आहेत, त्यांची केबी व्हॅल्यू दिली आहे, केबी बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टंट, समजा केबी व्हॅल्यू दिली आहे, तर ज्याची केबी व्हॅल्यू जास्त त्याची बेसिक स्ट्रेंथ जास्त. बरोबर, आलं लक्षात? ओके, द्या. बट पीकेबी व्हॅल्यू दिली असेल तर त्याची पीकेबी व्हॅल्यू कमी, त्याची बेसिक स्ट्रेंथ जास्त. ओके, बिकॉज पीकेबी व्हॅल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केबी. ओके, if pkb value is less, it have a more basic strength. If pkb value is more, it have a less basic strength. ओके, आलं, लिहून घ्या. आणि दुसरं एक ते अगोदर आपण लिहून घेतलंय. इफ प्लस आय इफेक्ट इज मोर, प्लस आय इफेक्ट इज मोर, प्लस आय इफेक्ट इज मोर, then electron donating capacity is more and basic strength is more. बेसिक स्ट्रेंथ पण काय असते, जास्त असते. ओके, तर त्यावेळेला केबी व्हॅल्यू पीकेबी व्हॅल्यू हे तुम्हाला समजलं. ओके, याचं एक एक्झाम्पल पण आपण घेणार आहोत. ओके, सपोज बघा, हा एक क्वेश्चन आहे. अरेंज द फॉलोइंग अमाइन्स विथ इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. त्याचे कोणते दिले? अमोनिया, इथेनामाइन, मिथेनामाइन अँड एन मिथाइल इथेनामाइन. अमोनिया आहे, हे दोन प्रायमरी अमाइन्स आहेत आणि हा सेकंडरी अमाइन. तुम्हाला एक तर कळलं, ओके, की इन्क्रीजिंग ऑर्डर सगळ्यात जास्त बेसिक स्ट्रेंथ कोणाची असेल? सेकंडरी अमाइन दिस. आताच आपण बघितले सेकंडरी अमाइन्स हॅव ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथ दॅन टर्शरी अँड प्रायमरी अमाइन्स अँड अमोनिया ऑल्सो. म्हणून हा ह्याची सगळ्यात जास्त असेल. हे दोन प्रायमरी अमाइन आहेत, प्रायमरी अमाइन्सपेक्षा अमोनियाची बेसिक स्ट्रेंथ कमी असते, म्हणून सगळ्यात कमी हा असेल. मग इथं प्रायमरी अमाइन्समध्ये दोघांमध्ये कुणाची बेसिक स्ट्रेंथ जास्त असेल? विच हॅव मोर प्लस आय इफेक्ट. प्लस आय इफेक्ट कोणाचा जास्त? इफ साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इन्क्रीजेस, प्लस आय इफेक्ट इन्क्रीजेस. देअरफॉर दिस हॅव मोर प्लस आय इफेक्ट. देअरफॉर इथेनामाइन इज मोर बेसिक दॅन मिथेनामाइन. लावा, अमोनिया लेस बेसिक आहे दॅन प्रायमरी अँड सेकंडरी अँड टर्शरी अमाइन. देअरफॉर अमोनिया लेस बेसिक, इन्क्रीजिंग ऑर्डर आहे म्हणून लोएस्ट बेसिक पहिल्यांदा लिहावं लागेल. देन मिथेनामाइन CH3NH2. वाय? बिकॉज बोथ आर प्रायमरी अमाइन्स. प्रायमरी असल्यामुळे मग नंतर प्लस इफेक्ट बघावं लागेल. बरोबर आहे, दोन्ही प्रायमरी आहेत. जर सेकंडरी टर्शरी असतं तर आपण तिथे लगेच डिस्टिंग्विश केलं असतं. बोथ आर प्रायमरी अमाइन्स. देअरफॉर विच हॅव मोर प्लस इफेक्ट इज मोर बेसिक. ओके, इथं इथाइल अमाइन, इथेनामाइन आहे आणि हा मिथेनामाइन आहे. इथं बिगर अल्काइल ग्रुप आहे म्हणून मोर प्लस इफेक्ट आहे. इथं स्मॉलर आहे म्हणून लेस प्लस इफेक्ट आहे. देअरफॉर इथेनामाइन हॅव मोर बेसिक स्ट्रेंथ दॅन मिथेनामाइन. त्याच्यानंतर कोणतं आहे? CH3CH2NH2 इथेनामाइन अँड हायेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ इज दॅट N-methyl इथेनामाइन, दॅट इज सेकंडरी अमाइन. मग बेसिक स्ट्रेंथ सगळ्यात जास्त कोणाची आहे? तर दॅट CH3CH2NH CH3 हा सेकंडरी. हे इन्क्रीजिंग ऑर्डर आहे कशाची? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग अमाइन्स. ओके, यावेळेला क्वेश्चन असेल. त्याच्यानंतर आणखीन एक पॉइंट आहे, अराइल अमाइन्स. अराइल अमाइन्स मीन्स अमाइन्स इन विच अमाइनो ग्रुप NH2NH amino group directly attached to benzene ring is called as aryl amines, and that aryl amines are less basic than primary amines, secondary, tertiary as well as ammonia. अमोनिया पेक्षा पण लेस बेसिक असतात. कोण? अराइल अमाइन्स. का असतात त्याचं रिझन बघूयात आपण. आता ह्याच्यामध्ये कोणता अराइल अमाइन्स असतात तर त्याच्या आणखी इकडे आला असता. का? कारण अराइल अमाइन्स आर लेस बेसिक दॅन अमाइन्स ॲज वेल एज अमोनिया. अमोनियापेक्षा कसा आहे तो? लेस बेसिक आहे. म्हणून बाय अराइल अमाइन्स आर लेस बेसिक दॅन अमोनिया. बघूयात त्याचं रिझन. बिकॉज द लोन पेअर or electron pair present on the nitrogen involved in conjugation or involved in resonance due to conjugation with benzene ring. Okay, involved in a resonance structure due to conjugation with benzene ring. आता बघा अराइल अमाइन्स कोणता आहे?
ॲनिलीन आहे. ॲनिलीन इज अरायलामाइन. बरोबर आहे. मी आत्ताच काय सांगितलं, अराइल अमाइन्स आर लेस बेसिक दॅन अमाइन्स ॲज वेल एज अमोनिया. ओके का? समजा अराइल अमाइन्स कोणताही दिसला, कुठलाही राहू द्या, त्याच्यात अराइल अमाइन मध्ये पॉझिटिव्ह प्लस इफेक्ट राहू द्या, मायनस इफेक्ट राहू द्या, अराइल अमाइन्स आर लेस बेसिक दॅन अमाइन्स ॲज वेल एज अमोनिया. मग का? त्याचं रिझन काय? बिकॉज दिस लोन पेअर प्रेझेंट ऑन द नायट्रोजन इज इन कॉन्जुगेशन विथ बेंझिन रिंग अँड दॅट इन्व्हॉल्ड इन रेझोनन्स. हा लोन पेअर काय होतो? रेझोनन्स मध्ये इन्व्हॉल्व होतो. त्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन पेअर किंवा लोन पेअर डोनेट करायला जास्त चान्स राहत नाही. अँड दॅट देअरफॉर अराइल अमाइन्स आर लेस बेसिक इन दॅन अमोनिया. आलं रिझन लक्षात? बिकॉज लोन पेअर प्रेझेंट ऑन द नायट्रोजन इन अराइल अमाइन्स are in a conjugation with the benzene ring, therefore involved in resonance structure, hence aryl amines are less basic than ammonia. मग आता काय होतं, इथं हा इलेक्ट्रॉन पेअर इथं डबल बॉन्ड फॉर्म करतो. या कार्बन सोबत 5 बॉन्ड्स होतात, इथं 2, इथं 2, 4 and 5. therefore this double bond break and here ह्यावर लोन पेअर. याचं रेझोनन्स स्ट्रक्चर कसं होतं? तुम्ही मागच्या वर्षी रेझोनन्स बघितले, त्यामुळे रेझोनन्स स्ट्रक्चर तुम्हाला काढता येतात. डबल बॉन्ड एन, या एन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज, इथं लोन पेअर, इथं मायनस चार्ज, बाकीचे जशाला तसे. मग हा इलेक्ट्रॉन पेअर काय करतो? यांच्यामध्ये डबल बॉन्ड फॉर्म करतो इथे. ओके, या आणि या कार्बनच्या मध्ये हा इलेक्ट्रॉन पेअर डबल बॉन्ड काय होतो? ब्रेक होतो आणि इलेक्ट्रॉन पेअर कुठे येऊन अटॅच होतात? इथं पॅरा पोझिशनला. ओके, कसं स्ट्रक्चर फॉर्म होईल? मग इथं डबल बॉन्ड NH2 प्लस. ओके, इथं असणार नाही. या ठिकाणी इथे डबल बॉन्ड फॉर्म झाला, इथला ब्रेक झाला, इथं लोन पेअर, इथं मायनस चार्ज, इथेला जशाच तसा. पुन्हा काय होतं? दिस लोन पेअर फॉर्म द डबल बॉन्ड हिअर इन बिटवीन दिस कार्बन अँड दिस डबल बॉन्ड ब्रेक अँड इलेक्ट्रॉन पेअर गोज ऑन दिस कार्बन. मग काय फॉर्म होतं? कसं स्ट्रक्चर फॉर्म होईल? डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इथला बॉन्ड जशाच तसा, हा बॉन्ड इथं फॉर्म झालाय, इथं लोन पेअर, इथं मायनस चार्ज. अगेन दिस लोन पेअर फॉर्म्स डबल बॉन्ड हिअर अँड दिस डबल बॉन्ड ब्रेक अँड लोन पेअर गोज ऑन नायट्रोजन. ओके, कसं रेझोनन्स स्ट्रक्चर फॉर्म होईल? N सिंगल बॉन्ड H2, इथं लोन पेअर, इथं जशाच तसं, इथं. ओके, दीज आर द resonance structure of aniline. And this electron pair present on the nitrogen, or lone pair present on the nitrogen, are in conjugation with the benzene ring, hence involved in resonance structure. त्यामुळे तो डोनेट करायला राहणार नाही. त्यामुळे अराइल अमाइन्स आर लेस बेसिक दॅन अमाइन्स ॲज वेल एज अमोनिया. मग आता ठीक आहे, अराइल अमाइन्स मध्ये एकटा थोडंच आहे. अराइल अमाइन्स मध्ये पण सपोज 4 नायट्रो ॲनिलीन असेल, 4 मिथाइल ॲनिलीन असेल, किंवा 4 इथाइल ॲनिलीन असेल, तर त्यामध्ये बेसिक स्ट्रेंथ कोणाची जास्त असेल? इफ प्लस इफेक्ट इन द अराइल अमाइन्स इन्क्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ अँड मायनस इफेक्ट इन द अराइल अमाइन्स डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ. हे पण लक्षात ठेवा. समजा इथं काय दिलंय? सपोज इथं फक्त ॲनिलीन आहे, मिथाइल ॲनिलीन आहे, इथं 4 नायट्रो ॲनिलीन आहे, तर यामध्ये सर्वात जास्त बेसिक स्ट्रेंथ कोणाची आहे आणि सर्वात कमी कोणाची आहे? ऑल आर द अराइल अमाइन्स. हियर दिस इज ॲनिलीन, दिस इज 4 मिथाइल ॲनिलीन, दिस इज 4 नायट्रो ॲनिलीन, दिस इज 2 4 डायनायट्रो ॲनिलीन. इथे काय कुठलाही प्लस इफेक्ट नाही किंवा मायनस इफेक्ट नाही, अराइल अमाइन्स आहे. इथे कोणता आहे? प्लस इफेक्ट आहे. इफ प्लस इफेक्ट इन्क्रीजेस then basic strength increases. Therefore this 4 methyl aniline is more basic than aniline also.
हा 4 मिथाइल अॅनिलीन काय मोर बेसिक आहे. मग हा काय 4 नायट्रो अॅनिलीन NO2 ग्रुप कसा आहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आहे म्हणून तो काय करतो मायनस इफेक्ट शो करतो. मग हा मायनस इफेक्ट जर शो करत असेल तर काय करते दॅट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस कारण हा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेल. हा पण इलेक्ट्रॉन पेअर इकडच्या साईडला इन्व्हॉल्व होईल त्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन पेअर इझिली डोनेट करणार नाही त्यामुळे याची बेसिक स्ट्रेंथ काय होईल डिक्रीज होईल इव्हन दॅन अॅनिलीन ऑल्सो. मग मायनस इफेक्ट असल्यामुळं दॅट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 4 नायट्रो अॅनिलीन इज लेस दॅन द अॅनिलीन ऑल्सो. ओके. मग त्यानंतर इथं तर मायनस इफेक्ट जास्तीच आहे 2 आणि 4 पोझिशनला नायट्रो ग्रुप आहेत therefore 2,4 डायनायट्रो अॅनिलीन इज लेस बेसिक फ्रॉम दिस 4 कंपाऊंड. सगळ्यात समजा याला 1 2 3 4 नंबर दिले तर सगळ्यात लेस बेसिक कोण आहे 4, त्याच्यानंतर कोण येईल 3, त्याच्यानंतर कोण येईल 1 आणि सगळ्यात जास्त बेसिक कोण असेल तर 2 नंबरचा कंपाऊंड. ओके. 4th नंबरचा कंपाऊंड इज लिस्ट बेसिक. ओके. देन थर्ड, देन फर्स्ट aniline and highest basic compound second from these 4 compounds. Okay. लक्षात. Plus effect in R-amine increases the basic strength and minus effect in R-amine decreases the basic strength. ओके. लक्षात आलं. इथे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन्स सर्व झालेलं आहे. आता आपण अमाइन्सच्या केमिकल रिॲक्शन नेक्स्ट लेक्चरमध्ये